सो बेटा ਅਸੀਂ कर रहे हैं रिवीजन 9th क्लास ਦਾ ਚੈप्टर है ट्रायंगल्स। उस चैप्टर ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ एक्सरसाइज 7.3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। तो सब तो पहली चीज स्टेटमेंट ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ और उस स्टेटमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ट्रायंगल ABC ਅਤੇ ट्रायंगल DBC ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ BC ਉੱਤੇ दो सम दो भुजी त्रिभुज हैं। देखो एक दिता हुआ है ट्रायंगल ABC, पहली लाइन ट्रायंगल ABC, पहला वर्ड जो है ट्रायंगल ABC सानू नजर आ रहा है। ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC एक ही आधार दोनों का इको ही है की है BC। BC दे ऊपर ही ट्रायंगल ABC बनी हुई है, इस ये बेस है और BC के ऊपर ही ट्रायंगल DBC बनी हुई है। आप इस तरह देख सकते हैं ना इसको, आ BC है, ये है ABC एंड एवं ABC है, ये है DBC। तो आधार की है सेम आधार ऊपर दो ट्रायंगल्स बनी हुई है और उसको आगे की कह रहे हैं दो सम दो भुजी त्रिभुज हैं। सम दो भुजी त्रिभुज का मतलब होता है जिन्हां दियां दो भुजावां बराबर होंदियां हन। इहदा मतलब ट्रायंगल ABC दियां ते DBC दियां आपस दे विच दो दो भुजावां की ने बराबर ने। मतलब ABC दियां दो भुजावां आपस से बराबर ने, DBC दियां दो भुजावां आपस दे विच बराबर ने। अते शिखर A अते D भुजा BC दे इको पासे हैं। चित्र देखो, शिखर किहड़े A अते D, भुजा BC किहड़ी भुजा आ BC भुजा, शिखर किहड़े A अते D। देखो इको ही साइड ते है ना, A भी इस साइड ते है और D भी इस साइड ते है। उसने ही क्या शिखर A अते D भुजा BC दे इको पासे हैं। सो सानू हुण तक ये फिगर समझ आ गई। इस दे विच असीं की देखिया दो सम दो भुजी त्रिभुज हैं। तो असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी वड्डी ट्रायंगल है ABC, इस दे विच AB जो है वो बराबर है AC दे और छोटी ट्रायंगल है जो BDC, इस दे विच BD बराबर है CD दे, क्योंकि ये सम दो भुजी त्रिभुज हैं। हुण तक सानू ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है। जे भुजा AD नू इस तरह ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ AD ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, AD ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਕਿ ਭੁਜਾ BC ਨੂੰ P ਤੇ ਕੱਟੇ। ਇਹ AD ਭੁਜਾ ਇਸ BC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AD ਭੁਜਾ BC ਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। तो सिद्ध करो, हुण असीं चार चीज़ां सिद्ध करनी है। पहली चीज सिद्ध करनी है ट्रायंगल ABD ते ट्रायंगल ACD, AB ते D आ वाली साइड वाली ट्रायंगल ते ट्रायंगल AC ते D आ वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस दे विच की ने कोंगरुएंट है या पंजाबी च कहिए तां सरबंगसम है। एंड होर असीं सेकंड पॉइंट की प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP सरबंगसम है ट्रायंगल ACP दे। पहला तो ABD सी, हुण ABP आ वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल दे सरबंगसम है। सेकंड पॉइंट ए प्रूव करना है। तीसरा पॉइंट की प्रूव करना है AP जिहड़ी आ रेखा है AP, एंगल A नू आ वाला एंगल जिहड़ा A एंगल मतलब आ पूरा एंगल, इस नू अते एंगल D नू, एंगल D किहड़ा A वाला पूरा एंगल D, ये दोनों एंगल्स नू की करदी है सम दुभाजित करदी है। और चौथा असीं की प्रूव करना है AP भुजा BC दा लंब सम दुभाजक है कि जो AP है वो BC दा लंब सम दुभाजक है। लंब सम दुभाजक दा मतलब हुंदा है कि एक तां सम दुभाजक दा मतलब हो गया दो बराबर हिस्सिਆਂ ਚ ਵੰਡਣਾ और लंब दा मतलब हो गया कि यह जो है इस रेखा ते इस भुजा के उत्ते जिहड़ी AP लाइन है BC दे ऊपर 90 डिग्री का इधर एंगल बनाती है और यह 90 डिग्री का इधर एंगल बनाती है। यह एक परपेंडिकुलर है। ये चार चीज़ां असीं सिद्ध करनी है। सो आपां स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट तो। सॉल्यूशन
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACD ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACD ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ AB ਔਰ ACD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ AC ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ BD ਔਰ ACD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ AC ਤੇ D ਇਸ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ CD। ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BD ਬਰਾਬਰ ਹੈ CD ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ACD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ AD ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ AD। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SSS ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ट्रायंगल ABD जो है ये सरबंसम है किस दे ट्रायंगल ACD दे और जे ये आपस सरबंसम ने तो असि रूल केड़ा लगाया वो भी लिखांगे SSS सरबंग समता नियम राही। इस नियम राही असी इसको प्रूव करता कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में की ने कॉन्ग्रुएंट है। तो एक चीज असी पहला पॉइंट प्रूव करता। हुण जदों असी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीतियां ने तो उस तो बाद इस चों असी कुछ सीपीसीटी का रिजल्ट भी लेने कि जिहड़े कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे वो आपस की हुंदे ने बराबर हो जाते हैं। तो जेकर ABD ते ACD आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मैं ए वाला एंगल और इस ट्रायंगल का मैं ए वाला एंगल इनू मैं एंगल 1 मान लेना ते इसनू मैं एंगल 2 मान लेना। ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक ही ने कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स है किदे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे। तो मैं लिख सकता कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या मैं सिंपल ये भी लिख सकता कि एंगल BAD बराबर है एंगल CAD। आइदर 1 नू 2 दे बराबर लिख लो या आप लिख सकते हैं एंगल BAD बराबर है एंगल CAD बाय CPCD। BAD ते CAD। अच्छा BAD तो इस ट्रायंगल का पार्ट सी, CAD इस ट्रायंगल का पार्ट सी। हुण BAD नू BAD दी बजाय BAP लिखा जा सकता है और एवं CAD नू CAP भी लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल BAP क्योंकि D नू मैं कुछ नहीं किया, D नू अगे तक इस रेखा नू अगे तक ले गया, P तक ले गया। तो एंगल BAP बराबर है एंगल CAP। इसनू मैं बनाना इक्वेशन नंबर 1। ये सानू किते ना किते काम आएगी। नेक्स्ट सेकंड थिंग हुण की प्रूव करना है ट्रायंगल ABP सरबंसम है ट्रायंगल ACP दे। सेकंड पार्ट हुण असीं सिद्ध करना है ट्रायंगल ABP अते ट्रायंगल ACP। देखो ABP अते ACP
ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਬੰਗ ਸੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ABP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ AB ਔਰ ACP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ AC। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB बराबर है AB बराबर रेखा जो है वो बराबर है AC दे, AB बराबर है AC दे। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सानू दिता है, ये सानू गिवन है AB इज इक्वल टू AC। और इसी तरह जेड़ा एंगल ਅਸੀਂ प्रूव करके आए हैं कि BAP, देखो BAP इस ट्रायंगल का पार्ट है, ABP का इस ट्रायंगल का केड़ा एंगल है, BA ते P, और इस ट्रायंगल का केड़ा एंगल है, CA ते P। ये दो एंगल्स आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ਅਸੀਂ पहला CPCT राही ਇਹਨੂੰ सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं BAP एंगल बराबर है एंगल CAP में। क्यों, आप लिख सकते हैं इक्वेशन या समीकरण 1 राही ਅਸੀਂ इसको लिख सकते हैं। और थर्ड थिंग, इस मैं एक लाइन लगा लेना, इसके बाद थोड़ा जा हल्का जिहा रब कर देना, सर्वभंग समता, दिस इज द वर्ड। तो एक चीज AB बराबर है AC, एंगल BAP बराबर है एंगल CAP, दो चीजा हो गई। एंड थर्ड थिंग ABP दे विच भी AP आंदा है और दूसरी ट्रायंगल केड़ी सी, ACP, ACP दे विच भी AC आंदा है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, AP। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ AP। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, फिर असी एक एंगल और देन फिर असी एक ए वाली जो है साइड नु आपस दे विच बराबर प्रूव करता। तो जदों ये तीन चीज़ां आपस दे विच बराबर हो गईयां, इट मीनस ये दोनों जिहड़ियां ट्रायंगल्स ने आपस की हो गईयां, कोंग्रुएंट हो गईयां। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABP अते ACP आपस की ने कोंग्रुएंट है। और रूल केड़ा लगाया है, साइड एंगल साइड। तो ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ SAS नियम राही। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਂਗਲ जो ABP है और ACP है, ये दो ट्रायंगल्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, कोंग्रुएंट सिद्ध हो गया। तो जेकर आह वाली ट्रायंगल और आह वाली ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट होगी तो ਅਸੀਂ CPCT राही कुछ कर सकते हैं। तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एक पार्ट है BP और इस ट्रायंगल का एक पार्ट है CP। तो मैं लिख सकता BP बराबर है CP, यह है CPCT राही। इनू मैं दे देना इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इत्थे तक तुहानू यह क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। ਅਸੀਂ ट्रायंगल ABD ਨੂੰ ट्रायंगल ACD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ट्रायंगल ABP ਨੂੰ ਤੇ ACP ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ और इक्वेशन नंबर ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। पहला सारा रिजल्ट सीगा एंगल BAP ਅਸੀਂ बराबर सिद्ध किया सीगा एंगल CAP दे। ये साडी इक्वेशन नंबर ਅਸੀਂ 1 सिद्ध की हुई है और एक BP बराबर है CP, ये ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 2 सिद्ध की हुई है, सिद्ध कर चुके हैं। हुण मैं की कर रहा बाकी सारा कुछ रब कर चुके हैं क्योंकि साडे पहले दो पार्ट खत्म हो चुके हैं।
इस तो बाद थर्ड थिंग, थर्ड उसने की क्या है, एग्जामिनर की कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रूव करो कि एपी एंगल ए ਅਤੇ एंगल डी ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। एंगल ए आ वाला एंगल ए ਤੇ आ वाला एंगल डी, एंगल डी ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ए वाला। सिद्ध की करना है कि एपी जो रेखा है एंगल ए ਨੂੰ ਅਤੇ एंगल डी ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, एपी रेखा दो बराबर हिस्सों बन रही है, एक हिस्सा ए वाला रह गया दिस वन और एक हिस्सा ए वाला रह गया। और ये तो असं पहला ही इक्वेशन नंबर 1 तो सिद्ध कर चुके हैं कि एंगल जो BAP है, देखो BAP ते CAP आपस की है बराबर है। तो असं थर्ड पार्ट की शुरुआत इस तरह करते हैं कि एंगल BAP बराबर है एंगल CAP। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 राही ਅਸੀਂ ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि AP जो है देयरफॉर AP एंगल A ਨੂੰ समदੁਭਾਜਿਤ करती है। रेखा AP जो है एंगल A ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करती है। और इस तो बाद हुण असीं की सिद्ध करना है, एंगल D ਨੂੰ भी समदुभाजित करती है। उन्होंने क्या है ना कि एंगल A ਨੂੰ ਅਤੇ एंगल D ਨੂੰ समदुभाजित करती है। तो एंगल D ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, एंगल D ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, एंगल D ਨੂੰ समदुभाजित ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BDP ਅਤੇ CDP ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BDP ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ CDP ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, BDP ਦੇ ਵਿੱਚ BD है और CDP ਦੇ ਵਿੱਚ CD है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BD ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, BD ਜੋ ਹੈ CD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ DP ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, BDP ਦੇ ਵਿੱਚ DP ਹੈ और CDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DP ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ DP ਬਰਾਬਰ ਹੈ DP, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, दोनों ट्रायंगल्स की है सांझी भुजा। और तीसरी चीज ये दोनों ट्रायंगल्स को एक चीज होर बच गई, वो की है बी, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ BP और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਹੈ CP। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BP बराबर है CP। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ BP ਬਰਾबर है CP। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਆ ਸਾਂਝੀ, ਆ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ और आ भी एक साइड है। तो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ट्रायंगल BDP जो है वो ਸਰਵੰਕਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ, CDP ਦੇ। CDP ਦੇ BDP ਤੇ CDP ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵੰਕਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਕਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि एंगल BDP बराबर है एंगल CDP। एंगल BDP बराबर है एंगल CDP। रीजन की है आप लिखांगे CP CT राही।
और इथे ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਅਸੀਂ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ 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 ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਸ 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 ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਐਸ 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 ਸਰਵੰਕਸਮ ਐਸ 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 ਸਰਵੰਕਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਕਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਂਗਲ BDP ਤੇ CDP ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ AP ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਐਂਗਲ D ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ therefore AP ਐਂਗਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ D ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ AP ਰੇਖਾ ਐਂਗਲ D ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करती है आई थिंक क्लियर हो गया होगा बड़ा इजी क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है थोड़ा ध्यान नाल फोकस देके करने वाला क्वेश्चन है अदरवाइज इसमें कुछ मुश्किल नहीं है तो हुण चौथा पार्ट थर्ड थिंग अपनी क्लियर हो गई है चौथी चीज AP भुजा BC दा लंब समदुभाजक है फोर्थ पार्ट इस ध्यान से कि जेडी AP रेखा है वो BC रेखा नू एक तो समदुभाजक है मतलब बराबर हिस्सों च वंडदी है मतलब BP बराबर है BC एक लंब समदुभाजक है लंब समदुभाजक का मतलब की होता है कि यह जो है आ वाला एंगल भी है 90 डिग्री और आ वाला एंगल भी है 90 डिग्री कि दोनों एंगल जिहड़े है ये 90 डिग्री ने तो असी की करांगे हुण देखो आ दो ट्रायंगल्स नूं असी आपस दे विच सरबंसम सिद्ध कीता सी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਕਸਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPCT ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਂਗਲ BPD ਅਤੇ CPD ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾबर है आ वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट सी और ए वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट सी क्यों ਇਹਦਾ रीजन की सी CPCT राही क्योंकि क्यों लिया सी CPCT क्योंकि आ ट्रायंगल BDP इस सरबंसम सी CDP BDP ਤੇ CDP ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਬੰਸਮ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ BPD ਅਤੇ CPD ਬਰਾਬਰ ਨੇ BPD ਅਤੇ CPD ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਆਹ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਂਗਲ BPD ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ CPD ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ रेखी जोड़ा असि रीजन देता रेखी जोड़ा एंगल BPD प्लस एंगल CPD बराबर है 180 डिग्री हुण जदों BPD ते CPD बराबर है तां मैं की करदा CPD दी थां ते BPD लिख देना कोई फर्क नहीं ये भी उन्ना ही है ये भी उन्ना ही है तां मैं इहदी थां ते ये भी लिख दूंगा तां भी कोई फर्क नहीं होएगा तां BPD प्लस BPD मैं CPD दी थां ते मैं BPD लिखता बराबर है 180 डिग्री तो जब दोनों BPD प्लस BPD दोनों ऐड होए तो बन गए 2 BPD दो एंगल BPD बराबर है 180 डिग्री तो आप लिख सकते हैं एंगल BPD बराबर है कितना 180 बटा 2 कटिंग करके आ जाएगा 90 डिग्री 2 एकम 2 90 तो एंगल BPD देखो BPD कितना होया 90 डिग्री का ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਹੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ 1 2 ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि BP बराबर है CP BP जो है CP के बराबर है और 3 नंबर इक्वेशन की कहती है आ वाला एंगल 90 डिग्री का इट मींस ये दोनों आपस से बराबर भी है
और जे आ वाला 90 है तो आ भी बराबर है, आ भी 90 है। इट मीनस ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AP ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। AP BC ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ 90-90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ BDC। ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਆਧਾਰ BC ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ AB AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਔਰ BD CD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਅਤੇ ACD ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਸੀ AD ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ SS ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੰਸਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਸਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ 1 ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਗਲ BAD ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਗਲ CAD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ, CPCT ਰਾਹੀਂ। ਤੇ BAD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਐਂਗਲ BAP ਔਰ CAD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਐਂਗਲ CAP। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ BAP ਤੇ CAP ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABP ਅਤੇ ACP ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ABP ਅਤੇ ACP ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ABP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਔਰ ACP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ CPCT ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ABP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ACP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ AP ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ CPCT ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕਿ BP ਬਰਾਬਰ ਹੈ CP। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AP ਐਂਗਲ A ਅਤੇ ਐਂਗਲ D ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਂਗਲ A ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ BAP ਅਤੇ CAP ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ AP ਰੇਖਾ ਹੈ ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ D ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ D ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਇਹ AP ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ BP ਤੇ CP ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, CPCT ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ D ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ AP ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ AP ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। AP BC ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ 90-90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, CPCT ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਸੀ, 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ CPD ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ BPD ਲਿਖਤਾ। ਟਵਾਈਸ ਆਫ BPD ਵੀ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ BPD ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੰਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ BC ਨੂੰ AP ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ BP ਬਰਾਬਰ ਹੈ CP, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ